श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय प्रयोगात्मक योग द्वितीय भाग। प्रयोगात्मक योग द्वितीय भाग प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते भुवनेश्वर हंसपालर लुना अपा विद्युत प्रभा बेहेरा को मु अनुरोध करुछि। लुना अपा तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। हे भगवान मधुमय राजाधिराज शाश्वत अधीश्वर से ही अनंत अधीश्वर, हे दिव्य प्रेम परम ज्ञान पूर्ण ऐक्य परम प्रभु श्री अरविंद को आंभ मानकर शतकोटि प्रणाम एवं परमा भागवती शक्ति परमा ज्ञानदात्री विश्व विजयिनी जगत जननी दिव्य जननी मां को आंभ मानकर कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ। एही दिव्य मुहूर्त दूर दूरांतरे उपस्थित समस्त आश्रयशील मातृ संतान मानकु मोर प्रणाम एवं श्रद्धा जनाई आजिर कार्यक्रमटी को दिव्य जननी मां एवं परम प्रभु को अंतरर प्रार्थना निवेदन करुछि। एही भगवत कार्य को रुधिवंत और प्राणवंत करंतु। आज आलोचनार विषय वस्तु प्रयोगात्मक योगर द्वितीय भाग आरंभ करुछि। मां दिव्य जननी प्रत्येक शुक्रवार संध्या क्लास रे 14 मास धरी 1957 अगस्त मासरू 1958 सेप्टेम्बर मास पर्यंत जहांकर कथा व्याख्या करुथिले आज तांकरी विषय मोर आलोचनाटी आरंभ करी। मां जगजननी निकट रे एहाकु निवेदन करुछि। रानी महामाया रात्रि रे स्वप्न देखुछंती। धला हाथीटी आसी तांको शଯ୍या पाखरे ठिया होइछि। तार 6टी शुंढ, तार समग्र शरीरटी हिमालय पर्वत शिखर परी तुषार वर्ण दिशुछि। शुंढरे एक ईषत् लाल रंगर पद्मफुलटीए धरिछि। महामायाଙ୍କ गर्भरे स्थापन कले एवं हस्तीटी तांको शरीर रे विलीन होइगले। स्वर्गरु अप्सरा और गंधर्व मानक सुललित संगीत मूर्छना भासी आसुथिला। रानी गर्भवती हेले। राज्यर ज्योतिष माने गणना करी कहिले रानी को गर्भरु एक पुत्र संतान जन्म हेबो। संतानटी महान राजचक्रवर्ती हेबो, नचेत जणे विख्यात सन्यासी हेबो। नवम मासर गर्भवती रानी महामाया निजर पितृ आड़कू जीवाकू बाहरिले। सखी परिचारिका सह जाउछंती। बाटरे पड़िला लुम्बिनी उद्यान। विश्राम नेले। उद्यानर प्राकृतिक भरा सौंदर्य रे विभोर होई उठिले। गोटिए अशोक वृक्षर डालकू धरी अनुभव कले सते जेमिति उद्यानटी एक चमत्कार आलोकरे उद्भासित होई उठुछि। सेही डालटीकू धरी मूर्छित होइगले। प्रसव वेदना आरंभ हैला। पुत्र संतानटीए जात हैला। सेही दिनटी थिला बैशाख मासर पूर्णमी तिथि। रानी महामाया पितृ आड़कू न जाई राजउआस को फेरी आसिले। समग्र राज्य उत्सव मुखरित होई उठिला। एही अवसर रे जणे अत्यंत वृद्ध बाड़ी रे भरा देई पर्वत शिखर आश्रमरू नई नई आसी पहुँचिले राजप्रसाद रे। नवजात शिशुर कक्ष को सेही वृद्धं को नियागला। सेही वृद्ध हेउचंती महान सन्थ असित काल देवर। अपलक नयन रे चाहि रहिछंती। वाक्य स्फुरु नाही। आखिरे धार धार अश्रु हस्त थरिबारे लागिछि। आखिरु लुह पोछि सन्थ कहउचंती मु मो पई कांदुछि। एही संतान महान गुणर अधिकारी हेबो। विश्व ब्रह्मांडर रहस्य एही संतान दिने भेद करिब।
ସତ୍ୟ ମାର୍ଗର ମହାନ ଯାତ୍ରୀ ହେବ। ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଏହାର ଗୃହ ହେବ। ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ଏହାର ସ୍ୱଜନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବେ। ସତ୍ୟର ମାର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କରିବ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ମହାନ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଚମତ୍କୃତ କରିବ। ମନ୍ଦିରରୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ଚାଲି ଆସି ଏହି ଶିଶୁକୁ ପୂଜା କରିବେ। ଏହି ଶିଶୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିରେ ଆଲୋକିତ କରିବ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଚକ୍ର ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ଆସିବ। ସେ ରାଜାଧିରାଜ ହୋଇ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିବେ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ଏ ମର ଶରୀରରେ ନଥିବି। ମୁଁ ସେ ମହତବାଣୀ ଶୁଣିପାରିବି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ମୁଁ ଆରାଧନା କରୁଛି। ଏହି ମହାନ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଶୁଣାଇ ସନ୍ଥ ଅସିତ କାଳ ଦେବଲ ନିଜ ଆଶ୍ରମ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଇତ୍ୟବସରରେ ସେହି ଶିଶୁପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମକରଣ ହେଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଜନ୍ମର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ମାତୃହରା ହେଲେ। ମାଉସୀଙ୍କ କୋଳରେ ବଢ଼ିଲେ। ପରିଚିତ ହେଲେ ଗୌତମ ନାମରେ। 19 ବର୍ଷର କୈଶୋର ସମବୟସ୍କା ମାତୁଳ କନ୍ୟା ଗୋପା ଯଶୋଧରାଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ରାହୁଳର ଜନକ ହେଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନ, ପିତା ପୁତ୍ର ପତ୍ନୀ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ପଥ, ପରମ ସତ୍ୟର ପଥ, ଏକ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟର ପଥ। ଆଜି ରାତ୍ରି ହିଁ ହେବ ଶେଷ ରାତ୍ରି। ଯଶୋଧରା ଓ ରାହୁଳ ସୁପ୍ତ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ଥରଟିଏ ଚାହିଁଲେ। ଅଶ୍ୱଶାଳାକୁ ଗଲେ। ଅଶ୍ୱକଣ୍ଟକର ପିଠିକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ତାର କାନରେ କହିଲେ, ଆଜି ରାତ୍ରିଟି ମୋ ପାଇଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାତ୍ରି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ରାଜକୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାରଥୀ ଚଣ୍ଡକ ଦୁଇଟି ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରେ ସୀମା ପାର ହେଲେ। କ୍ଷିପ୍ରତର ଗତି। ଅଣମା ନଦୀର ଧାରେ ଧାରେ ଅଣଓସାରିଆ ସ୍ଥାନରେ ଅଶ୍ୱଦ୍ୱୟ ଲମ୍ପ ଦେଲେ ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ। ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାରଥୀ ଚଣ୍ଡକ। ନୂତନ ପ୍ରଭାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ଶିହରିତ ହୋଇ ଅଶ୍ୱପୃଷ୍ଠରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ରାଜକୁମାର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଶ୍ୱକଣ୍ଟକକୁ ଥାପୁଡ଼େଇ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ତାର ସାହସିକତା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ। ଏକ ଚେତନାରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚେତନାର ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସହାୟକ ବନ୍ଧୁ ପରି। ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ତାଙ୍କର 29 ବର୍ଷ। ଚଣ୍ଡକକୁ ନିଜର କେଶଗୁଚ୍ଛ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣହାର ଓ ଖଡ୍ଗ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବନ୍ଧୁ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ, ଯଦି ମୁଁ ମୋର ପଥ ଆବିଷ୍କାର କରେ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ମୋ ପଥର ସୁଫଳ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ବିତରଣ କରିବି। ତୁମକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୌଣସି ପରିଚାରକ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ନାହିଁ। ନିଃସଙ୍ଗ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ସେ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରେ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ। 7 ବର୍ଷ ଧରି ବନ, ଗିରି, ଗୁମ୍ଫା ଅନେକ ସ୍ଥାନ ବୁଲିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଯୋଗୀଙ୍କର କୁଚ୍ଛ୍ର ସାଧନା ଦେଖିଛନ୍ତି। ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ, ସମାଧାନର ବାଟ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ବାଣ ମୋକ୍ଷ ପାଇଁ ସାଧନାରତ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଆସି ଏହି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୂରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହାଠାରୁ କିଛି ପରାମର୍ଶ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ଜରା, ବ୍ୟାଧିରୁ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଗୁରୁ। ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆଲାର କାଲାମ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ନିଗ୍ରହର ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ। ଅଭ୍ୟାସ କରି ସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ତାପରେ ଅସୀମଙ୍କ ସହ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ। ସାଧନା କରି ଅନୁଭୂତିରେ ଆଣିଲେ। ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖି ସିଦ୍ଧ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ହେଲା ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ମାର୍ଗ
जन्म मृत्यु जरा रोगरू मुक्तिर मार्ग नुहे। पुणी तांकर जीवन यात्रा आगको बढ़िला। साक्षात हेले गुरु उद्रक रामपुर। 75 वर्षीय उच्चकोटीर गुरु उद्रक रामपुर 400 ऊर्ध्व शिष्य और 300 ऊर्ध्व सन्यासी गहणरे साधना करुछंती। तांकठारु परामर्श पाई समाधि प्राप्तिर अवस्था सफल कले मात्र 15 दिन मध्यरे। एही समाधि अवस्थारे से अवलोकन कले जे समस्त साधारण चेतना को अतिक्रम करी पारिछंती। एही समाधि भितरे अवस्थान करी अवश्य जने शांति अनुभव करि पारे, किंतु समाधि अवस्थारू अवतरण कले यह कदापि जन्म मृत्यु जरा व्याधि समस्यार समाधान नुहे। गुरुदेव को सभक्ति प्रणाम करी आगको बढ़िले। अनेक पहाड़ पर्वत नद नदी अतिक्रम करी उरबिल नामक ग्राम निकटरे पहुँचिले। निरंजना नदी कूल अस्वस्थ वृक्ष मूलरे बसी कठोर तपस्या आरंभ कले। जेते दिन पर्यंत सिद्धिलाभ न करिछंती एही स्थानरू हटिबे नहीं। भूमि स्पर्श मुद्रारे समाधिरे बसी रहिले। निर्जल निराहार दारुण वृष्टिपातरू रक्षा करिबा पई एक नागसर्प फणा विस्तार करी वृक्ष परी विराजित होई रक्षा करुथिला। तांक चित्त चक्षुरे प्रतिभात हेला आर्य सत्य चारोटी, जार नाम निर्वाण। एही आर्य सत्य हेला लोभ मोह देश तृष्णा शून्य हेले आनंदमय अवस्था प्राप्त हेब। एही सत्यर अनुसंधान रे सफल काम हेले बोधिबा बुद्धत्व लाभ कले। बोधिर अर्थ हेला संपूर्ण ज्ञानमय एक शाश्वत चित्र जहा अजर अमर। करुणा एवं आनंद जहार आधार से निर्वाण लाभ कले। निर्वाणर अर्थ सर्व कल्पनारू मुक्ति। मनुष्य दुख पाए तार कर्मर प्रतिक्रिया जोगु। क्रोध और जघन्य स्वार्थ अस्थिर करे। सेथिपाई कौनसी देवता बा ईश्वर दायी नुहंती। लोभ द्वेष मोह माने हेले तृष्णार जन्मभूमि। मैत्री करुणा संतोष अभ्यास कले मनुष्य उच्च स्तर को उठिଯିव। लोभ देश मोह तृष्णा शून्य एक आनंदमय अवस्था जहिरू बोधि करुणा आनंद जन्म हुए। सिद्धार्थ सेही अक्षय निर्वाण लाभ कले जीवन मुक्त पुरुष होई गले। सप्तम दिवस रात्रे ब्रह्म मुहूर्त से बारंबार कही उठिले मु पाइछि बोधि लाभ करिछि। बोधिर अर्थ है संपूर्ण ज्ञानमय एक शाश्वत चित्र। एही दिन थिला वैशाख पूर्णमी। तांकर बयस होइथिला 36 वर्ष। से समग्र जन समाज को जो मार्ग दर्शाई थिले ताहाकू अष्टांग मार्ग कुहा जाए। सेगुड़िक हेउची सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाक्य सम्यक कर्म सम्यक जीविका। यह होची अष्टांग मार्ग। यार अर्थ सम्यक दृष्टि सत्यानुसंधान सम्यक संकल्प दृढ़ प्रतिज्ञ सम्यक वाक्य वाक् संयम सम्यक कर्म उचित कर्म सम्यक जीविका जीविकार्जन रे जन कल्याण। यह ही अष्टांग मार्ग समग्र जन समाज को देले। सम्यक आयास सम्यक स्मृति सम्यक समाधि एई अष्टांग मार्ग को समाज रे प्रयोग करिबा पई 5टी उपदेश देथिले। एहाकू पंचशील कुहा जाए। गृहस्थ जीवन प्रति 5टी उपदेश, पितांक प्रति 5टी उपदेश, पुत्र कन्याक प्रति 5टी उपदेश, पत्नी प्रति 5टी उपदेश, पति प्रति 5टी उपदेश। गृहस्थ जीवन प्रति 5टी उपदेश। प्राणी को निष्ठुरता घेनी हत्या कर नहीं अथवा तहिरे काहाकू उत्साहित कर नहीं।
स्वार्थ ପାଇଁ क्रोधरे मनुष्य हत्या और संग्राम रे लिप्त हुए। परद्रव्य अपहरण कर नहीं, से संबंध रे अन्य को सावधान कर दियो। पर स्त्री घेनी बेभिचार कर नहीं, अन्य को सेथिरु विरत कराओ। मिथ्या सबुमते परिहार कर, अन्य को मध्य सेथिरु निवृत्ति कर। मद्यपानरु निजे विरति हो, अन्य को विरति कराओ। पितांक प्रति 5टी उपदेश। संतान संतति मानकु पाप कर्मरु निवृत्ति कराओ। पुण्य कर्म रे पुत्र कन्या को अभ्यस्त रख। सेमानकु शिल्प कृषि विज्ञान आदि रे शिक्षित कराओ। यथा उपयुक्त वर और कन्या निर्णय करी विवाह दियो। सेमानकु संपूर्ण उत्तराधिकारी कर दियो। संतान प्रति 5टी उपदेश। पिता माता मते प्रतिपालन करिसेंती, मु अवश्य प्रयोजन घेनी सेमानक सहाय हेबी। संसार सर्वजीव प्रति जहा मोर कर्तव्य ताहा मु निश्चित पालन करिबी। परिवार संपत्ति प्रहरी परी रक्षा करिबी। मु मोर पितांकर उपयुक्त संतान बोली परिचय देबाकू यत्न करिबी। पिता मातांकर मृत्यु परे तांक स्मृति प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबी। पत्नी प्रति 5टी उपदेश। गृहस्थली सुनियंत्रित रखिबी। आत्मीय स्वजन बंधु बांधव को आतिथ्यता देवी। सतीत्वर आदर्श देखाइबी। पतिंकर सर्वविधि दायित्व ग्रहण करिबी। संसार परिचालन रे परिमित व्ययतार परिचय देवी। सर्वविध ग्राहस्थ कर्तव्य संपादन रे नैपुण्य और अध्यवसायर पराकाष्ठा देखाइबी। पति प्रति 5टी उपदेश। पत्नी प्रति यथा योग्य सम्मान देखाइबी। तांक प्रति सदैव व्यवहार करिबी। से सर्वदा क्षमणीय हेबे। तांकर अनुरक्त रहिबी। तांकु अन्य द्वारा सम्मानिय कराइबी। तांकर उपयुक्त वस्त्र और अलंकार आदि रे त्रुटि करिबी नहीं। यह हेउची सेही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध तथागत बुद्धदेवंकर पंचशील गाथा और अष्टांग मार्ग। यह जन समाज रे कल्याण रे लागू। यह 2500 वर्षर तलर कथा। जीवन क्षेत्र रे किपरि प्रयोग करिबा यह हेउची आम पाखरे एक प्रश्नवाची। वर्तमान परम प्रभु श्री अरविंदଙ୍କ प्रारंभिक योग विषय आलोचना करने जाउछि। योग विषय प्रभुंकर धारणा भिन्न थिला। योग कहिले संसार त्याग कथा बुझुथिले, किंतु बरदारे योग साधना करिवा पई तांकर आग्रह हेला। या हेउछि 1904 मसिया कथा। तांकु सेतेबेले 32 वर्ष। तांकर जणे इंजीनियर बंधु श्रीजुक्त देवाधर चांदोर नर्मदा नदी तटस्थ गंगा मठर स्वामी ब्रह्मानंदकर शिष्य थिले। सेही बंधुक ठारू जोगर केतेक साधारण नियम बुझी निजे निजे अभ्यास करने को चेष्टा कले। सेही अभ्यास हेला सकाळे और संध्यारे प्राणायाम करिबा। यह द्वारा तांकर अद्भुत अनुभूति होइतिला। से निजे कहिसंती स्वास्थ्यर उन्नति होइतिला। स्मृति शक्तिर अभिवृद्धि घटिला। दिन को प्राय 10 धाड़ी कविता लिखि पारुथिले। एहा परे घंटारू कम समय मध्यरे प्राय 200 धाड़ी कविता लिखि पारिले। प्रभुंकर आध्यात्मिक अनुभूति विषय किछि आलोचना करिबा। 1893 फेब्रुआरी 6 रे प्रथमे भारत भूमि रे पाद देला बेले आपोलो बंदर ठारे एक प्रशांति अनुभव कले। 1901 मसीह बरदा ठारे निज घोड़ा गाड़ी रे जाउथिला बेले गोटे दुर्घटनारू रक्षा पाइथिले। सेतेबेले से अनुभव करिथिले जे तांक मध्यरू एक दिव्य आलोक सत्ता उद्भव होई परिस्थिति संभाली नैथिला। आउ एक अनुभूति कहूची 1903 मसीह काश्मीर गस्तरे थिला बेले सेठाकार ताकत ई सोलेमान पहाड़ को जाइथिले। एहाकू शंकराचार्य पर्वत कहती।
କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ସେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହୁଛି, ଏହା ହେଉଛି 1907 ମସିହାର। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ ପରେ ପୁଣି ବରୋଦା ଯାଇଥିଲେ। ପୁନାର ଯୋଗୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭାସ୍କର ଲେଲେଙ୍କୁ ଡକାଇ ପଠାଇଲେ। ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭାସ୍କର ଲେଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ସେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ତତ୍ପରତା ଛାଡ଼ି କିଛି କାଳ ତାଙ୍କ ସହ ନିରୋଳାରେ ବସିପାରିବେ, ତେବେ ସେ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାର୍ଥକତା ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ବରୋଦାରେ ଖାସି ରାଓ ଯାଦବଙ୍କର ଘରେ ଉପର ମହଲାର ନିଭୃତ କକ୍ଷରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ଲେଲେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚିନ୍ତା ମନ ମଧ୍ୟରେ ନଥାଏ, ବାହାରୁ ଆସିଥାଏ। ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ମନକୁ ଶୂନ୍ୟ ରଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ ସମ୍ଭବ ହେବ। ମନକୁ ଏକଦମ ଫାଙ୍କା ରଖିବା କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଓ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। ମାତ୍ର 3ଟି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ଏକବାର ନିଶ୍ଚଳ ନିସ୍ତରଙ୍ଗ ନିଥର ହୋଇଗଲା। ନୀରବ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଆସିଲା। ତାଙ୍କର ଅନାବିଳ ଅନ୍ତହୀନ ଚେତନା ବୃହତ୍ତରୁ ବୃହତ୍ତର ହୋଇ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ସତ୍ତାର ଶତ ଶତ ଭୂମିରୁ ଜ୍ଞାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ। ଏହି ବିରାଟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଚିନ୍ତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ତାହା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ କରିପାରିଲେ। ସେହି ସିଦ୍ଧି ଫଳରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତା ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ନିଜେ କେବଳ ଯନ୍ତ୍ର ମାତ୍ର ହୋଇ ରହିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ପତ୍ନୀ ମୃଣାଳିନୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ପତ୍ରରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଆଉ ନିଜର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ସର୍ବୋତ୍ତମଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ବଞ୍ଚିବେ ଆଉ ପରିଚାଳିତ ହେବେ। ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଲେଲେଙ୍କ ସହିତ ପୁନା ଓ ବମ୍ବେ ଗଲେ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ। ତାହା ହେଲା, ତାଙ୍କ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ପରିକଳ୍ପିତ ଆଦର୍ଶକୁ ସେ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଭାସ୍କର ଲେଲେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଯେ ସେ କୌଣସି ସଚେତନ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରିବେ। ଯୋଡ଼ ହସ୍ତରେ ଜନତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯେପରିକି ସେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବିଷ୍ଣୁ ଭାସ୍କର ଲେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଯେ ତାପରେ ବିନା ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାକ୍ୟ ଓ ଶବ୍ଦ ଆସିଯିବ। ଯଥାର୍ଥରେ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ବମ୍ବେରେ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନରେ ଜାତୀୟତା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୌଗିକ ଚେତନାରେ ଥାଇ କହୁଥିଲେ ଓ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ବାସୁଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଜେଲ ପାଚେରୀଟି ଲାଗୁଛି ଯେପରି ବାସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ସମ୍ମୁଖରେ ଗଛଟି ଲାଗୁଛି ବାସୁଦେବ ଠିଆ ହୋଇ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଥିବା ଗାର୍ଡଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ତାଙ୍କୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ବିଛଣା କମ୍ବଳ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ ଓ ବାହୁବନ୍ଧନ। ଜେଲରେ ଅନେକ ବନ୍ଦୀ, ଦସ୍ୟୁ, ଘାତକ, ପ୍ରତାରକଙ୍କୁ ବାସୁଦେବ ରୂପେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ଓକିଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବ ରୂପେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ଯେପରି ହସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ କଥାର ନିୟନ୍ତା। ମୋର ସହାୟତା ତଥାପି ରହିଛି। ଏତେ ବଡ଼ ନିର୍ଭର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲେ।
ଚାହୁଁଥିବା କଥା କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟର ଦିଗ ବଦଳିଗଲା। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ସେହି ଦିନଟି ଥିଲା 1909 ମସିହା ମେ ମାସ 5 ତାରିଖ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଲଢୁଥିବା ଯୁବ ବାରିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସତ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏହି ବୟାନଟି ଥିଲା ଏହିପରି: ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିବେଦନ ଯେ ଏହି ବାଦ ବିବାଦ ତୁଟିବାର ବହୁଦିନ ପରେ, ଏହି ଅଶାନ୍ତି ବିକ୍ଷୋଭ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବାର ବହୁଦିନ ପରେ ଓ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବାର ବହୁଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶପ୍ରେମର ସ୍ରଷ୍ଟା ଓ ଜାତୀୟତାର ମହାପୁରୁଷ ମାନବ ସମାଜର ପୂଜାରୀ ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିବେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ଚାଲିଯିବାର ବହୁଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ବାଣୀ କେବଳ ଭାରତବର୍ଷରେ ନୁହେଁ, ସୁଦୂର ସାଗର ଦେଶ ପରପାରିରେ ଧ୍ୱନିତ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଣୁଛି ଏପରି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ଯେ ଏହି ବିଚାରାଳୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଇତିହାସର ଉଚ୍ଚ ବିଚାରାଳୟର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଧାରିତ ଜଡ଼ ଓ ଚେତନ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଚେତନ ଅବସ୍ଥା, ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥା। ଯିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି ଚେତନ ଅବସ୍ଥା। ଯିଏ ନିଜକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, ତାହା ହେଉଛି ଜଡ଼ ଅବସ୍ଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ଭାଗବତୀ ପରମା ଜନନୀକୁ ନିବେଦନ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି କାମନା। ଏହି ଶବ୍ଦଟି ସହ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ମାର୍ମିକ ସତ୍ୟ। ଧନ ସଂଗ୍ରହର କାମନା, ପୁଣ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର କାମନା। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ନିଜ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ପାଇଁ ଓ ଆରାମ ଆୟସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି। ଏଣୁ ଧନ ସଂଗ୍ରହର କାମନା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଥମିକ କାମନା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ, ଧନ ପାଇଁ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭିମାନ ଜନିତ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। କାମନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥର ପୁନରୁଦ୍ଧାର, ଭାଗବତ ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ଭାଗବତ ଭାବରେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର, ଏହା ହିଁ ହେଲା ସାଧକ ପକ୍ଷରେ ଅତି ମାନସର ପଥ। ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥ କେଉଁଠି ରହିଯାଇଛି ଓ ଏହାକୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅସୁରମାନେ ଧନକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ସେମାନଙ୍କ କବଳରେ ରଖିଛନ୍ତି ଓ ଅପବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ହେଲା ଗୋଟାଏ ଶକ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ତାକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥକୁ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4ଟି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା। ଅର୍ଥ ଶକ୍ତି ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁର କବଳରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାଗବତ ଜୀବନ ନିମିତ୍ତ ଭାଗବତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାଙ୍କର ବାଣୀଟିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି, ମନି ଇଜ୍ ନଟ୍ ମିଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ମନି, ମନି ଇଜ୍ ମିଣ୍ଟ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଆର୍ଥ ରେଡି ଫର୍ ଦ ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ୍। ନୂତନ ସର୍ଜନା ପାଇଁ ଅର୍ଥକୁ ଲଗାଇବା। ନୂତନ ସର୍ଜନ ହେଲା ଅତି ମାନସ ଜଗତ ଓ ଅତି ମାନବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ମହାନ ଓ ଦୁରୂହ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ନିମ୍ନରୁ ଆହ୍ୱାନ ଓ ଉପରୁ ଭାଗବତ କରୁଣାର ସହାୟତାରେ
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସାଧନା, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ସିଦ୍ଧି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପାନ୍ତରିତ ଯୋଗ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ, ଅତିମାନସ ଯୋଗ, ସାମୂହିକ ଯୋଗ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଯୋଗର ଉପାଦାନ। ସେ ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଦେଖିଲେ ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର ଏକାଥରକେ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସୁନାହିଁ। ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀରର ରୂପାନ୍ତର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା। ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ନିର୍ମଳ ଶୁଦ୍ଧ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, କର୍ମ କୌଶଳ ଓ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଯିବ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ସହ ସାମୂହିକ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବ। ଏଥିରେ ଜଗତର ରୂପାନ୍ତର ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଚେତନାରେ ଥିବା ଧନ ସଂଗ୍ରହର କାମନାର ପଥ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ, ଧନ ପାଇ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ଏହି ଅଭିମାନଯୁକ୍ତ କାମନାଟି ସ୍ୱଭାବରୁ ବାହାରିଯିବ। ଏହି ଧନ ସଂଗ୍ରହର କାମନାର ନିରାକରଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନାକୁ ଯିବା। ଏବେ ପୁଣ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଠାରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧକ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ ଦାନୀ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା, ପରଲୋକରେ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ମିଳୁ ଭାବିବା ହେଉଛି ପୁଣ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର କାମନା। ଏହା ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀରରେ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଣୁ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ହେବାକୁ ଭାବନା ଆମ ଭିତରୁ ରିଜେକ୍ସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଲୋଭ ଜାତ ହୁଏ। କାମନା ପୂରଣରେ ବିଘ୍ନ ଘଟିଲେ କ୍ରୋଧ ଜାତ ହୁଏ। ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଛଳ, କପଟ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା, ବେଇମାନୀ ଆଦି ନିମ୍ନ ଚେତନା କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କ୍ରୋଧର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଶତ୍ରୁତା, ହିଂସା ଆଦି ଆଚରଣ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିମ୍ନ ଚେତନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତ୍ ଅସତ୍, ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ, ସାର ଅସାର, ବନ୍ଧନ ମୋକ୍ଷ ଭିତରେ ଫରକ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବିବେକ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରି କେତୋଟି କଥା ଜାଣିଛେ, ତାହାକୁ ଅଭ୍ୟାସବଶତଃ କହି ଚାଲିଛେ ଓ ଶୁଣି ଚାଲିଛେ। ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଏକରୁ ଅନେକ ହୋଇଗଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ପ୍ରକୃତି ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏକ ଓ ଅଭିନ୍ନ। ଭଗବାନ ହେଲେ ପୁରୁଷ ଓ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେଲା ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ପରା ପ୍ରକୃତି ଓ ଅପରା ପ୍ରକୃତି। ଗୋଟିଏ କଏନର ଦୁଇ ସାଇଡ୍ ପରି। ଉଭୟ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ଜଡ଼ ଜଗତ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ରହିଥିବା ଅଂଶଟି ପରା ପ୍ରକୃତି। ଏହା ଦିବ୍ୟ ସଚେତନ ଶକ୍ତି, ଡିଭାଇନ୍ କନସସ୍ ଫୋର୍ସ। ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଜଡ଼ ଜଗତ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଅପରା ପ୍ରକୃତି। ଜଡ଼ ଜଗତଟି ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତ୍ୟୁର ଜଗତ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟେନସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍। ଯେଭଳି ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜକୁ ସହସ୍ର ଯୋଜନ ଲମ୍ବେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଞ୍ଜ ଓ ହନୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି କି? ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଏକ। ଏହି ଜଡ଼ ଜଗତ ଉପରେ ଅପରା ପ୍ରକୃତି ମନ, ଜୀବନ ବା ପ୍ରାଣ, ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ କଠିନ ଓ ଦୂରୂହ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜଡ଼କୁ ଜୀବନ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ବଡି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।
ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଗତ ବୋଲି କହୁଛେ ତାହା ହେଲା ଗଛ ଲତା, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ମାଛ, କଇଁଚ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି, ଯାହାକୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କହିପାରିବା। ସରଳ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଜଡ଼ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ଯାହା ଅଜ୍ଞାନ, ଅନ୍ଧକାର ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଅପରା ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏହି ଅପରା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଏହି ଶକ୍ତି ଉପରେ ଏକ ପରଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗ ପୁସ୍ତକର ଚାପ୍ଟର 18ରେ ଦ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଲିବରେସନରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ବ୍ୟବହାରିକ ରୂପରେ ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ବା ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଳାରେ ହେଉ ସୁନା ରୂପା ନିର୍ମିତ ଦୁଇଟି ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଫିକା ଦିଶୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରୂପାରଙ୍ଗର ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣରୁ ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ କାମ କରି କରି ଏହାରି ଉପରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ପରଦା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଲିବରେସନ ବା ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫରମେସନର ପ୍ରୋସେସ। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଂସାରିକ ପାରିବାରିକ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଉଛି। ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଜଣେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ଅନ୍ୟଟି ରୂପା ଅଳଙ୍କାର। ଜଣକର ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଅନ୍ଧକାର ଅଂଶ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ପରଦା ରୂପରେ ପଡ଼ିଯିବ, ଯେପରି ପିଆଜ ଚୋପାର ପରଦା ଉପରେ ପରଦା। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସଚେତନ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ହେବ ଓ ଅଚେତନ ହେଲେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର ଓ ଅଜ୍ଞାନତା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅଂଶଟି ଆସି ସହାୟକ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରାପ୍ରକୃତି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସି ସଚେତନ କରାଏ। ଯେପରିକି ଅନ୍ଧକାର ଘରେ ପିଲାଟି ଶୋଇଛି, ତାର ମା ଆସି ପିଠିକୁ ଥାପୁଡ଼ାଏ, ଟିକେ କୁତକୁତ କରାଏ, ଟିକେ ଚିମୁଟି ଦେଇ ଉଠାଏ। ଏହି ରୋଲଟି ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଅଂଶଟି ବରାବର କରୁଥାଏ। ଏହି କଥାଟି ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସାବିତ୍ରୀ ମହାନ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ସର୍ଗ ପତିତ ଉଷା ସିମ୍ବଲଡନରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମ ମନ, ପ୍ରାଣ ଓ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଜଡ଼ତା ଆହୁରି ଶୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କାରଣ ତାକୁ ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଆତ୍ମା ହେଉଛି ସାକ୍ଷୀ, ସମର୍ଥକ, ଅନୁଭବୀ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଏହା ନିୟମାନୁଯାୟୀ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅଜ୍ଞାନତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରଭୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ସାଧାରଣ ସ୍ୱୀକୃତି, ଯେଉଁଥିରୁ ବୁଝାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଥାଏ ଏବଂ ତା ସଙ୍ଗେ ଯାହା ଚାହେଁ ତାହା ଭଲ ଭାବେ କରିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ତାର ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଓ କଳ୍ପନାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହା କରିବାକୁ ତାକୁ ବହୁତ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଦ ସୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ଲିବରେସନର କିଛି ଅଂଶ ମୁଁ ଏକ ସାଂସାରିକ ଉଦାହରଣଟିଏ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ। କୌଣସି ଘରର ପୁରୁଷଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି କରିଛି କିମ୍ବା ଭଲ ବ୍ୟବସାୟଟିଏ କରୁଛି କିମ୍ବା ଭଲ ଉପାର୍ଜନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ ହୋଇଛି। ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼। ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀର ଶକ୍ତିରେ ଶକ୍ତିମାନ, ସ୍ୱାମୀର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟବତୀ, କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ଡୁବି ରହିଛନ୍ତି। ସେ କାମନା ବାସନା ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ତାହାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଛି। ଉଭୟ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଗ ବିଳାସ, ଅନୀତି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହରାଉଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଛନ୍ତି। ସଚେତନ ହୋଇ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସାଧନା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି, କାରଣ ସେ ତାର ପ୍ରଭୃତ୍ୱ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଓ କଳ୍ପନାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି
ସାଧାରଣ ଉଦାହରଣଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଅର୍ଥକୁ ଅନର୍ଥ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ଜୀବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମହାନ କାବ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀରୁ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ପଢୁଛି। ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଏ ଡୁଆଲ ପାୱାର ଅଫ ଗଡ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଲିଫ୍ଟିଂ ଆର୍ଥ ବିଙ୍ଗ ଟୁ ଇମର୍ଟାଲିଟି। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ୟୁ ଆର ମାଇ ଫୋର୍ସ ଆଟ୍ ୱାର୍କ ଟୁ ଲିଫ୍ଟ ଆର୍ଥ ଫେଟ୍। ଚତୁର୍ଥଟି ହି ଇଜ ଦ ସୋଲ ଅଫ ମ୍ୟାନ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ଟୁ ଗଡ। ପଞ୍ଚମ where God is unseen and only is heard a name। ମା ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସାବିତ୍ରୀର ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛେ ଆମର ଏହି ଅଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ଡୁଆଲ ପାୱାର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ମରଣଶୀଳ ଜଗତକୁ ଅମରତ୍ୱ ଆଡକୁ ଉଠାଇ ନେବେ। ମା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଆରୋହଣ କରୁଛି। ଏହି ଜଗତରେ ଭଗବାନ ଅଦୃଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ କେବଳ ଶୁଭୁଛି। ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମା, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ୍ୟ ତୁମ ଲୀଳା। ଭାଗବତ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିପାଳନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର, ସର୍ବତ୍ର ରହିଛି ବ୍ୟାପୀ କରୁଣା ସାଗର। ଜଗତ ଜନନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ତୁମେ ଉଦ୍ଧାରକାରିଣୀ। ତୁମେ ସତ୍ୟ, ତୁମେ ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଚେତନା, ସର୍ବଜୀବ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ତୁମେ ଦୟା କ୍ଷମା। ସର୍ବଜୀବ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ତୁମେ ଦୟା କ୍ଷମା। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର, ସର୍ବତ୍ର ରହିଛ ବ୍ୟାପୀ କରୁଣା ସାଗର। ତୁମେ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ ପ୍ରଭୁ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତୁମେ ଅସୀମ ଅନନ୍ତ ପତିତ ପାବନ, ଅଦୃଶ୍ୟ ସୃଜନକାରୀ ମହାଶକ୍ତି ତୁମେ। ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ହିଁ ଏହି ନାମେ, ଏହି ରୂପରେ ତୁମକୁ କରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ। ତୁମରି ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣେ ମୁଁ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତୁମରି ସେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣେ ମୁଁ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମେ ମୁଁ ଏକ ଅଭିନ୍ନ, ଭେଦାଭେଦ ନାହିଁ। ସଚିଦାନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଅଟଇ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର, ସର୍ବତ୍ର ରହିଛ ବ୍ୟାପୀ କରୁଣା ସାଗର। ତୁମେ ସେମିତି ପବିତ୍ର, ସଦା ଦୋଷ ଶୂନ୍ୟ। ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ତୁମରି ପରି ମୁଁ ମହାନ। ନୁହେଁ ମୁଁ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ, ନୁହେଁ ମନ ମୁହିଁ। ମୁଁ ଅମର ଆତ୍ମା ଶିବ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଅଟଇ। ନୁହେଁ ମୁଁ ଶରୀର ପ୍ରଭୁ, ନୁହେଁ ମନ ମୁହିଁ। ମୁଁ ଅମର ଆତ୍ମା ଶିବ ବ୍ରହ୍ମ ମୁଁ ଅଟଇ। ତୁମ କୃପାରୁ ଜୀବନ ହୋଇଛି ପବିତ୍ର, ମୋ ଭିତରେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଜାଗ୍ରତ। ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରି ଏବେ ମୁଁ ହିଁ ବଳବାନ ଅତି। ସେହି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟର ଗଙ୍ଗା ମୋ ଶରୀରେ ପ୍ରବାହିତ, ଜାଗ୍ରତ ସେ ସଦା। ମୋ ଶରୀରେ ପ୍ରବାହିତ, ଜାଗ୍ରତ ସେ ସଦା। ସେହି ଶକ୍ତି ରୋଗ ଶୋକ ବିପତ୍ତିରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରୁଥିବ ସଦା ରହି ପାଶେ ପାଶେ। କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଯେତେ ମନ୍ଦ ବୃତ୍ତି, ରୋଗ କଷ୍ଟ ଜରା କଷ୍ଟ ସକଳ ବିପତ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ କେବେ କଷ୍ଟ
ପାରିବନି ଦେଇ। ମୁହିଁ ଶାନ୍ତି ମୁହିଁ ସ୍ଥିର ସୁସ୍ଥ ମୁଁ ଅଟଇ। ନିରୋଗ ନିର୍ଲିପ୍ତ ମୁହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତ ମୁହିଁ। ମୁଁ ସୁନ୍ଦର ଯୁବା ଶକ୍ତି ମୁଁ ଅଟଇ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ରହିଛ ବ୍ୟାପୀ କରୁଣା ସାଗର। ଶାନ୍ତି ସନ୍ତୋଷ ଆନନ୍ଦ ଏହି ମୋର ଧନ। ଅନନ୍ତ ଯୌବନ ମୋର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ। ତୁମେ ଶକ୍ତି ଛାୟା ତଳେ ଏହିପରି ମୁହିଁ। ତୁମ ଶକ୍ତି ଛାୟା ତଳେ ଏହିପରି ମୁହିଁ। ରହିଅଛି ରହିଥିବି ନିତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ରହିଛ ବ୍ୟାପୀ କରୁଣା ସାଗର। ଜଗତ ଜନନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ତୁମେ ଉଦ୍ଧାରକାରିଣୀ। ଜଗତ ଜନନୀ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ମା ତୁମେ ଉଦ୍ଧାରକାରିଣୀ। ତୁମେ ସତ୍ୟ ତୁମେ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦ ଚେତନା ସର୍ବଜୀବ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ତୁମେ ଦୟା କ୍ଷମା। ସର୍ବଜୀବ ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ତୁମେ ଦୟା କ୍ଷମା। ଓಂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ରହିଛ ବ୍ୟାପୀ କରୁଣା ସାଗର। ସର୍ବତ୍ର ରହିଛ ବ୍ୟାପୀ କରୁଣା ସାଗର। ସର୍ବତ୍ର ରହିଛ ବ୍ୟାପୀ କରୁଣା ସାଗର। ମା ଜୟ ହିନ୍ଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା।